ओम शांति 30/4/2025 महावाक्य बाबा कहिछंती मिठे बच्चे बाबा तुम मानंकु पुरुषोत्तम करिबा पाई पाठ पढ़ाउछंती। तुमे वर्तमान कनिष्ठारु उत्तम पुरुष हेबाकु जाउछ। देवता माने सबुठारु उत्तम अटंती। बाबा तुम मानंकु पुरुषोत्तम करिबा पाई पाठ पढ़ाउछंती। तुमे वर्तमान कनिष्ठारु उत्तम पुरुष हेबाकु जाउछ। देवता माने सबुठारु उत्तम अटंती। बाबांकर प्रश्न, एठारे तुमे पिला माने केउ मेहनत करुछ जहाँकि सत्य जुगरे करिब नाही। एठारे तुमे पिला माने केउ मेहनत करुछ जहाँकि सत्य जुगरे करिब नाही। उत्तर, एठारे देह सहित देहर सबु संबंध को भूली आत्म अभिमानी होई शरीर छाड़िबा पाई बहुत परिश्रम करिबा को पड़ुछि। सत्य जुगरे बिना मेहनत रे बसी बसी शरीर छाड़ी देव। वर्तमान एही परिश्रम अथवा अभ्यास करुछ कि मु आत्मा अटे, मोते ही पुराना दुनिया पुराना शरीर को छाड़ी नुआ नेबा को हेबो। सत्य जुगरे एही अभ्यासर कोनोसी आवश्यकता पड़िबो नाही। गीत दूर देश का रहने वाला। ओम शांति। मीठा मीठा आत्मिक पिला माने जानिछंती जे पुणी थरे अर्थात कल्प कल्प परे एहाकु कुहा जाउछि पुणी थरे दूर देशर बासिंदा आसिछंती अन्यर देशकु। एकथा केवल सेही जनक निमंते ही गायन करा जाउछि। तांकु ही समस्ते मने पकाउछंती जे कि विचित्र अटंती। तांकर कोनोसी चित्र नाही। ब्रह्मा विष्णु शंकरंकु देवता कुहा जाउछि। शिव भगवान उवाच कुहा जाउछि। से परम धामरे रहुछंती। तांकु सुख धामरे केही डाकु नाहंती, दुख धामरे ही डाकुछंती। से संगम जुगरे ही आसुछंती। एकथा तो पिला माने जानिछंती जे सत्य जुगरे सारा विश्व उपरे तुमे पुरुषोत्तम होई रहिबो। मध्यम कनिष्ठ सेठारे केही रहिबे नाही। उत्तमरु उत्तम पुरुष एही श्री लक्ष्मी नारायण अटंती ना। एमानंकु एपरी श्री श्री शिव बाबा ही करिछंती। श्री श्री सेही शिव बाबांकु ही कुहा जाउछि। आजिकाली तो सन्यासी माने मध्य निजकु श्री श्री कहि देउछंती। बाबा ही आसी एही सृष्टि को पुरुषोत्तम कराउछंती। सत्य जुगरे सारा सृष्टि रे केवल उत्तमर उत्तम पुरुष माने ही रहिबे। उत्तमरु उत्तम एवं कनिष्ठरु कनिष्ठर फरक को तुमे माने एही समय रे ही बुझुछ। कनिष्ठ मनुष्य निजर नीचपणिया देखाई थांती। वर्तमान तुमे माने जानुछ आमे कौन थिलु। एबे पुनर्बार आमे स्वर्गवासी पुरुषोत्तम हेबाकु जाउछु। एहा हेउछि संगम जुग। तुमे माने जानिछ एही पुराना दुनिया नुआ हेबो। पुराणारु नुआ नुआरु पुराना निश्चिंत होई थाए। नुआ को सत्य जुग पुराना को कली जुग कुहा जाउछि। बाबा हेउछंती खांटी सुना जे कि सत्य कहुछंती, तेणु तांकु सत्य बोली कुहा जाए। सिए सबु किछि सत्य बताउछंती। एमाने जेउ कथा कहुछंती जे ईश्वर सर्वव्यापी अटंती एहा मिथ्या अटे। एबे बाबा कहुछंती मिथ्या कथा सुन नाही, खराब कथा सुन नाही, खराब कथा देख नाही। राज्य विद्यार कथा अलगा, ताहा अल्प कालर सुख निमंते उद्दिष्ट। अन्य जन्म नेले पुणी नुआ रूपरे पढ़िबाकु पड़िबो। ताहा हेउछि अल्प कालर सुख। एहा हेला 21 जन्म 21 पीढ़ी निमंते। वृद्ध अवस्था को पीढ़ी बोली कहा जाई थाए। सेठारे केबे अकाल मृत्यु हेब नाही। एठारे तो देख किपरि अकाल मृत्यु होई चालिछि। ज्ञानरु मध्य मरी जाउछंती, अर्थात बाबांकर हाथ छाड़ी चली जाउछंती। तुमे भी काल उपरे विजय प्राप्त करुछ। जानिछ ताहा हेला अमर लोक, एहा मृत्यु लोक। सेठारे जेतेबेले बुढ़ा होई जिबे तांकु साक्षात्कार हेबो जे मु एही शरीर छाड़ी जाई पिला होई जन्म नेबी।
ବୃଦ୍ଧ ଅବସ୍ଥା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲେ ଶରୀର ଛାଡ଼ିଦେବେ। ନୂଆ ଶରୀର ମିଳିବ, ତାହା ତ ଭଲ କଥା ନା। ବସୁ ବସୁ ଖୁସିରେ ଶରୀର ଛାଡ଼ି ଦେଇଥାନ୍ତି। ଏଠାରେ ତ ସେହି ଅବସ୍ଥାରେ ରହି ଶରୀର ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଏଠାରେ ଯେଉଁ ସବୁ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ସେଠାରେ ପୁଣି ସାଧାରଣ ହୋଇଯିବ। ଏଠାରେ ଦେହ ସହିତ ଯାହା କିଛି ଅଛି ସବୁକିଛି ଭୁଲିଯିବାକୁ ହେବ। ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ଭାବିବାକୁ ହେବ। ଏହି ପୁରୁଣା ଦୁନିଆକୁ ଛାଡ଼ିବାକୁ ହେବ। ନୂଆ ଶରୀର ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆତ୍ମା ସତ୍ତ୍ୱପ୍ରଧାନ ଥିଲା, ତେଣୁ ସୁନ୍ଦର ଶରୀର ମିଳିଥିଲା। ପୁଣି କାମଚିତାରେ ବସିବା ଦ୍ୱାରା କଳା ତମୋ ପ୍ରଧାନ ହୋଇଗଲା। ତେଣୁ ଶରୀର ମଧ୍ୟ ଶ୍ୟାମଳ ମିଳିଲା। ସୁନ୍ଦରରୁ ଶ୍ୟାମଳ ହୋଇଗଲେ। କୃଷ୍ଣଙ୍କର ନାମ ତ କୃଷ୍ଣ ହିଁ ଅଟେ। ପୁଣି ତାଙ୍କୁ ଶ୍ୟାମ ସୁନ୍ଦର କାହିଁକି କହୁଛନ୍ତି? ଚିତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଚିତ୍ରକୁ ଶ୍ୟାମଳ କରିଦେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଅର୍ଥ କିଛି ବି ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। ଚିତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଚିତ୍ରକୁ ଶ୍ୟାମଳ କରିଦେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଅର୍ଥ କିଛି ବି ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। ଏବେ ତୁମେ ଜାଣୁଛ, ସେଠାରେ ସତ୍ତ୍ୱ ପ୍ରଧାନ ଥିଲେ, ତେଣୁ ସୁନ୍ଦର ଥିଲେ। ଏବେ ତମୋ ପ୍ରଧାନ, ତେଣୁ ଶ୍ୟାମଳ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ସତ୍ତ୍ୱ ପ୍ରଧାନଙ୍କୁ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ, ତମୋ ପ୍ରଧାନଙ୍କୁ କନିଷ୍ଠ କୁହାଯିବ। ବାବା ତ ସଦା ପବିତ୍ର ଅଟନ୍ତି। ସେ ସୁନ୍ଦର କରାଇବା ପାଇଁ ହିଁ ଆସୁଛନ୍ତି। ସିଏ ମୁସାଫିର ଅର୍ଥାତ୍ ଦୂରରୁ ଆସୁଥିବା ଯାତ୍ରୀ ଅଟନ୍ତି ନା? କଳ୍ପ କଳ୍ପ ଆସୁଛନ୍ତି, ନଚେତ୍ ପୁରୁଣା ଦୁନିଆକୁ ନୂଆ କିଏ କରିବ? ଏହା ତ ପତିତ ବିକାରୀ ଦୁନିଆ ଅଟେ। ଏହିସବୁ କଥାକୁ ଦୁନିଆରେ କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମେ ଜାଣୁଛ, ବାବା ଆମକୁ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କରିବା ପାଇଁ ରାଜଯୋଗର ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ପୁନର୍ବାର ଦେବତା ହେବା ପାଇଁ ଆମେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହୋଇଛୁ। ତୁମେ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗୀ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଅଟ। ଦୁନିଆ ଏକଥା ଜାଣିନାହିଁ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗ ଚାଲିଛି। ଶାସ୍ତ୍ରରେ କଳ୍ପର ଆୟୁଷ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ବର୍ଷ ଲେଖିଦେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଭାବୁଛନ୍ତି କଳିଯୁଗ ତ ଏବେ ପିଲା ଅଟେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଏବେ ଆରମ୍ଭ ମାତ୍ର। ଏବେ ତୁମେ ଅନ୍ତରର ସହିତ ଅନୁଭବ କରୁଛ ଯେ ଆମେ ଉତ୍ତମରୁ ଉତ୍ତମ, କଳିଯୁଗୀ ପତିତରୁ ସତ୍ୟଯୁଗୀ ପବିତ୍ର, ମନୁଷ୍ୟରୁ ଦେବତା ହେବା ପାଇଁ ଏଠାକୁ ଆସୁଛୁ। ଗ୍ରନ୍ଥରେ ମଧ୍ୟ ମହିମା ଅଛି। ମଇଳା ବସ୍ତ୍ର ଅର୍ଥାତ୍ ପତିତ ଆତ୍ମାକୁ ସଫା କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଗ୍ରନ୍ଥ ଅର୍ଥାତ୍ ଶିଖ ଧର୍ମର ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଅର୍ଥ ବୁଝିନାହାନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ତ ବାବା ଆସି ସାରା ଦୁନିଆର ମନୁଷ୍ୟ ମାତ୍ରକୁ ପବିତ୍ର କରୁଛନ୍ତି। ତୁମେ ସେହି ବାବାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ବସିଛ। ବାବା ହିଁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ଏହି ରଚୟିତା ଏବଂ ରଚନାର ଜ୍ଞାନ ଆଉ କେହି ଜାଣି ହିଁ ନାହାନ୍ତି। ବାବା ହିଁ ଜ୍ଞାନର ସାଗର ଅଟନ୍ତି। ସେ ସତ୍ୟ, ଚୈତନ୍ୟ, ଅମର ଅଟନ୍ତି। ପୁନର୍ଜନ୍ମ ରହିତ ଅଟନ୍ତି। ସେ ଶାନ୍ତି, ସୁଖ, ପବିତ୍ରତାର ସାଗର ଅଟନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ହିଁ ଡାକୁଛନ୍ତି ଯେ ଏଠାକୁ ଆସି ଏହି ବର୍ଷା ଅର୍ଥାତ୍ ସମ୍ପତ୍ତି ଦିଅ। ତୁମକୁ ଏବେ ବାବା 21 ଜନ୍ମ ପାଇଁ ବର୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି। ଏହା ଅବିନାଶୀ ପାଠପଢ଼ା ଅଟେ। ଶିକ୍ଷାଦାତା ମଧ୍ୟ ଅବିନାଶୀ ବାବା ଅଟନ୍ତି। ଅଧାକଳ୍ପ ପାଇଁ ତୁମେ ରାଜ୍ୟ ପାଉଛ, ପୁଣି ରାବଣ ରାଜ୍ୟ ହୋଇଯାଉଛି। ଅଧାକଳ୍ପ ରାମ ରାଜ୍ୟ, ଅଧାକଳ୍ପ ରାବଣ ରାଜ୍ୟ ଚାଲୁଛି। ପ୍ରାଣଠାରୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରିୟ ଏକମାତ୍ର ବାବା ହିଁ ଅଟନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ସେ ହିଁ ତୁମ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସବୁ ଦୁଃଖରୁ ମୁକ୍ତ କରି ଅସରନ୍ତି ସୁଖକୁ ନେଇଯାଉଛନ୍ତି। ତୁମେ ନିଶ୍ଚୟର ସହିତ କହୁଛ, ସେ ଆମର ପ୍ରାଣଠାରୁ ପ୍ରିୟ ପାରଲୌକିକ ପିତା ଅଟନ୍ତି। ଆତ୍ମାଙ୍କୁ ପ୍ରାଣ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ସବୁ ମନୁଷ୍ୟ ମାତ୍ରକେ ତାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଉଛନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ଅଧାକଳ୍ପ ପାଇଁ ଦୁଃଖରୁ ମୁକ୍ତ କରି ଶାନ୍ତି ଏବଂ ସୁଖ ସିଏ ହିଁ ଦେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ପ୍ରାଣଠାରୁ ପ୍ରିୟ ହେଲେ ନା। ତୁମେ ଜାଣିଛ, ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଆମେ ସଦା ସୁଖୀ ରହିବୁ। ବାକି ସମସ୍ତେ ଶାନ୍ତିଧାମକୁ ଚାଲିଯିବେ।
ପୁଣି ରାବଣ ରାଜ୍ୟରୁ ଦୁଃଖ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି। ଏହା ଦୁଃଖ ଏବଂ ସୁଖର ଖେଳ ଅଟେ। କିନ୍ତୁ ମନୁଷ୍ୟମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ଏହିଠାରେ ହିଁ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସୁଖ ପୁଣି ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଦୁଃଖ ମିଳୁଛି। କିନ୍ତୁ ନା, ତୁମେ ଜାଣିଛ ସ୍ୱର୍ଗ ଅଲଗା, ନର୍କ ଅଲଗା। ସ୍ୱର୍ଗର ସ୍ଥାପନା ପିତା ଅର୍ଥାତ୍ ରାମ କରୁଛନ୍ତି। ନର୍କର ସ୍ଥାପନା ରାବଣ କରୁଛି, ଯାହାକୁ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଜଳାଇ ଆସୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ କାହିଁକି ଜଳାଉଛନ୍ତି? ତାହା କେଉଁ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ? କିଛି ହେଲେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। କେତେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି, କେତେ କାହାଣୀ ବସି ଶୁଣାଉଛନ୍ତି। ରାମଙ୍କର ସୀତା ଭଗବତୀକୁ ରାବଣ ନେଇଗଲା। ମନୁଷ୍ୟମାନେ ମଧ୍ୟ ଭାବୁଛନ୍ତି ଏହିପରି ହୋଇଥିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମେ ସମସ୍ତଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟକୁ ଜାଣିଛ। ତୁମ ବୁଦ୍ଧିରେ ଏହି ଜ୍ଞାନ ରହିଛି। ସାରା ବିଶ୍ୱର ଇତିହାସ ଭୂଗୋଳକୁ କୌଣସି ମନୁଷ୍ୟ ମାତ୍ର ଜାଣିନଥିବେ। ଏକଥା କେବଳ ବାବା ହିଁ ଜାଣିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱର ରଚୟିତା ମଧ୍ୟ କୁହାଯିବ ନାହିଁ। ବିଶ୍ୱ ତ ରହିଛି। ବାବା କେବଳ ଆସି ଜ୍ଞାନ ଦେଉଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ସୃଷ୍ଟିଚକ୍ର କିପରି ଘୁରୁଛି। ଭାରତରେ ଏହି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ଥିଲା। ପୁଣି କ'ଣ ହେଲା? ଦେବତାମାନେ କ'ଣ କାହା ସହିତ ଲଢ଼େଇ କରିଥିଲେ କି? ସେପରି କିଛି ନୁହେଁ। ଅଧାକଳ୍ପ ପରେ ରାବଣ ରାଜ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି। ତେଣୁ ଦେବତାମାନେ ବାମ ମାର୍ଗକୁ ଅର୍ଥାତ୍ ବିକାରୀ ମାର୍ଗକୁ ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି। ବାକି ଏପରି ନୁହେଁ ଯେ ଯୁଦ୍ଧରେ କେହି ହରାଇ ଦେଇଛି। ଏଠାରେ ସୈନ୍ୟବାହିନୀ ଆଦିର କୌଣସି କଥା ନାହିଁ। ନା ଲଢ଼େଇ ଦ୍ୱାରା ରାଜ୍ୟ ନେଉଛନ୍ତି ନା ହରାଉଛନ୍ତି। ଏଠାରେ ତ ତୁମେ ଯୋଗ ଦ୍ୱାରା ପବିତ୍ର ହୋଇ ପବିତ୍ର ରାଜ୍ୟ ସ୍ଥାପନ କରୁଛ। ବାକି ହାତରେ କୌଣସି ହିଂସକ ଜିନିଷ ଅର୍ଥାତ୍ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଆଦି ନାହିଁ। ଏହା ହେଲା ଡବଲ ଅହିଂସା। ପ୍ରଥମତଃ ପବିତ୍ରତାର ଅହିଂସା, ଦ୍ୱିତୀୟରେ ତୁମେ କାହାକୁ ଦୁଃଖ ଦେଉନାହଁ। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ହିଂସା ହେଉଛି କାମ ବିକାର, ଯାହାକି ଆଦି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତ ଦୁଃଖ ଦେଉଛି। ରାବଣର ରାଜ୍ୟରେ ହିଁ ଦୁଃଖ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି। ରୋଗ ଆଦି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଉଛି। ଏଠାରେ କେତେ ଢେର ରୋଗ ବିମାରୀ ହେଉଛି। ଅନେକ ପ୍ରକାର ଔଷଧ ବାହାରି ଚାଲିଛି। ସମସ୍ତେ ରୋଗୀ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ନା? ତୁମେ ଏହି ଯୋଗ ବଳ ଦ୍ୱାରା 21 ଜନ୍ମ ପାଇଁ ନିରୋଗୀ ହୋଇଯାଉଛ। ସେଠାରେ ଦୁଃଖ ଅଥବା ବେମାରୀର ଚିହ୍ନବର୍ଣ୍ଣ ନଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ତୁମେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛ। ପିଲାମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଭଗବାନ ଆମକୁ ପାଠ ପଢ଼ାଇ ଭଗବାନ ଭଗବତୀ କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ପାଠପଢ଼ା ମଧ୍ୟ କେତେ ସହଜ। ଅଧଘଣ୍ଟା 45 ମିନିଟରେ ସାରା ଚକ୍ରର ଜ୍ଞାନ ବୁଝାଇ ଦେଉଛନ୍ତି। 84 ଜନ୍ମ ମଧ୍ୟ କିଏ କିଏ ନେବେ ଏକଥା ତୁମେ ଜାଣିଛ। ଭଗବାନ ଆମକୁ ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ନିରାକାର। ତାଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ନାମ ହେଲା ଶିବ। ସିଏ କଲ୍ୟାଣକାରୀ ଅଟନ୍ତି ନା? ସମସ୍ତଙ୍କର କଲ୍ୟାଣକାରୀ, ସଦ୍ଗତିଦାତା, ଉଚ୍ଚରୁ ଉଚ୍ଚ ବାବା ହିଁ ଅଟନ୍ତି। ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଉଚ୍ଚରୁ ଉଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି। ବାବା ପାଠ ପଢ଼ାଇ ହୋସିଆର ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରବୀଣ କରାଇ ଏବେ କହୁଛନ୍ତି ଯାଇ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପଢ଼ାଅ। ଏହି ବ୍ରହ୍ମା କୁମାର କୁମାରୀମାନଙ୍କୁ ଶିବ ବାବା ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତୁମକୁ ପୋଷ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଜାପିତା ବ୍ରହ୍ମା କେଉଁଠାରୁ ଆସିଲେ? ଏହି କଥାରେ ହିଁ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି। ଏହାଙ୍କୁ ପୋଷ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। କହୁଛନ୍ତି ବହୁତ ଜନ୍ମର ଅନ୍ତିମ ସମୟରେ। ତେବେ ବହୁତ ଜନ୍ମ କିଏ ନେଉଛନ୍ତି? ଏହି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ହିଁ ପୁରା 84 ଜନ୍ମ ନେଉଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶ୍ୟାମ ସୁନ୍ଦର କହିଦେଉଛନ୍ତି। ଆମେ ହିଁ ସୁନ୍ଦର ଥିଲୁ, ପୁଣି 2 କଳା କମ୍ ହୋଇଗଲା। କଳା କମ୍ ହୋଇ ହୋଇ ଏବେ କଳାହୀନ ହୋଇଯାଇଛୁ। ଏବେ ତମ ପ୍ରଧାନରୁ ପୁଣି ସତ୍ତ୍ୱ ପ୍ରଧାନ କିପରି ହେବେ? ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୋତେ ମନେ ପକାଇଲେ ତୁମେ ପବିତ୍ର ହୋଇଯିବ। ଏକଥା ମଧ୍ୟ ଜାଣିଛ ଯେ ଏହା ରୁଦ୍ର ଜ୍ଞାନ ଯଜ୍ଞ ଅଟେ। ତେବେ ଯଜ୍ଞରେ ତ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଆବଶ୍ୟକ।
ତୁମେ ମାନେ ପ୍ରକୃତ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଅଟ, ଯିଏକି ସତ୍ୟ ଗୀତା ଶୁଣାଉଛ। ସେଥିପାଇଁ ତୁମେ ଲେଖୁଛ ସତ୍ୟ ଗୀତା ପାଠଶାଳା। ସେହି ଗୀତାରେ ତ ନାମ ହିଁ ବଦଳାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ହଁ, ଯେଉଁମାନେ କଳ୍ପ ପୂର୍ବରୁ ଯେପରି ଆସି ବର୍ଷା ନେଇଥିଲେ ସେହିମାନେ ହିଁ ଆସି ନେବେ। ତେବେ ତୁମେ ନିଜ ମନକୁ ପଚାର, ମୁଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବର୍ଷା ନେଇପାରିବି? ମନୁଷ୍ୟ ଶରୀର ଛାଡ଼ିଲେ ଖାଲି ହାତରେ ଯାଇଥାନ୍ତି। ସେହି ବିନାଶୀ ରୋଜଗାର ତ ସାଥିରେ ଯିବ ନାହିଁ। ତୁମେ ଶରୀର ଛାଡ଼ିଲେ ହାତ ଭର୍ତ୍ତି କରି ଯିବ। କାହିଁକି ନା 21 ଜନ୍ମ ପାଇଁ ତୁମେ ନିଜର ରୋଜଗାର ଜମା କରୁଛ। ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର ତ ସମସ୍ତ ରୋଜଗାର ମାଟିରେ ମିଶିଯିବ। ଏହା ଅପେକ୍ଷା ଆମେ କାହିଁକି ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରି ନ ଦେବୁ, ଅର୍ଥାତ୍ ବାବାଙ୍କୁ ଦେଇ ନ ଦେବୁ? ଯିଏ ବହୁତ ଦାନ କରନ୍ତି ସେମାନେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଜନ୍ମରେ ସାହୁକାର ହୋଇଥାନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ଧନର ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରୁଛନ୍ତି ନା। ଏବେ ତୁମେ 21 ଜନ୍ମ ପାଇଁ ନୂଆ ଦୁନିଆକୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରୁଛ। ତୁମକୁ ଏହାର ପ୍ରତିଦାନ ସ୍ୱରୂପ 21 ଜନ୍ମ ପାଇଁ ମିଳୁଛି। ସେମାନେ ତ ଗୋଟିଏ ଜନ୍ମରେ ଅଳ୍ପ କାଳ ପାଇଁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରୁଛନ୍ତି। ତୁମେ ତ 21 ଜନ୍ମ ପାଇଁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରୁଛ। ବାବା ତ ଦାତା ଅଟନ୍ତି। ଏହା ଡ୍ରାମାରେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହୋଇ ରହିଛି। ଯିଏ ଯେତିକି କରିବେ ସିଏ ସେତିକି ପାଇବେ। ଦୁନିଆରେ ସିଧାସଳଖ କେହି ଦାନ ପୁଣ୍ୟ କରୁନାହାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଅଳ୍ପ କାଳ ପାଇଁ ପ୍ରତିଦାନ ମିଳୁଛି। ଏଠାରେ ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ଦିଆଯାଉଛି। ଏବେ ସବୁ କିଛି ନୂଆ ଦୁନିଆକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରିବାକୁ ହେବ। ଏହାଙ୍କୁ ଅର୍ଥାତ୍ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ ଦେଖ, କେତେ ବାହାଦୁରୀ ଦେଖାଇଲେ। ତୁମେ କହୁଛ ସବୁକିଛି ଈଶ୍ୱର ଦେଇଛନ୍ତି। ଏବେ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଏସବୁ ମୋତେ ଦେଇଦିଅ, ମୁଁ ତୁମକୁ ବିଶ୍ୱର ବାଦଶାହୀ କରିଦେବି। ବାବା ତ ତୁରନ୍ତ ଦେଇଦେଲେ, କିଛି ଭାବି ନଥିଲେ, ସବୁ ଅଧିକାର ଦେଇଦେଲେ। ମୋତେ ବିଶ୍ୱର ରାଜପଦ ମିଳିବ, ସେହି ନିଶା ଚଢ଼ିଗଲା। ପିଲାମାନଙ୍କର କିଛି ହେଲେ ଖ୍ୟାଲ କରିନଥିଲେ। ଈଶ୍ୱର ଦାତା ଅଟନ୍ତି, ତେବେ ପୁଣି କାହାର ଦାୟିତ୍ୱ ନେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଈଶ୍ୱର ଦାତା ଅଟନ୍ତି, ତେବେ ପୁଣି କାହାର ଦାୟିତ୍ୱ ନେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। 21 ଜନ୍ମ ପାଇଁ ହସ୍ତାନ୍ତର କିପରି କରିବାକୁ ହେବ? ଏହି ବାବାଙ୍କୁ ଅର୍ଥାତ୍ ବ୍ରହ୍ମା ବାବାଙ୍କୁ ଦେଖ, ତାଙ୍କୁ ଅନୁକରଣ କର। ପ୍ରଜାପିତା ବ୍ରହ୍ମାନ୍ତ କରିଲେ ନା। ପ୍ରଜାପିତା ବ୍ରହ୍ମାନ୍ତ କରିଲେ ନା। ଈଶ୍ୱର ତ ଦାତା ଅଟନ୍ତି, ସେ ହିଁ ଏହାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କରାଇଛନ୍ତି। ତୁମେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିଛ ଆମେ ଆସିଛୁ ବାବାଙ୍କଠାରୁ ରାଜପଦ ନେବା ପାଇଁ। ଦିନକୁ ଦିନ ସମୟ କମ୍ ହୋଇ ଚାଲିଛି। ଏପରି ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଆସିବ ଯେ ସେ କଥା ନ କହିଲେ ଭଲ। ବ୍ୟାପାରୀମାନଙ୍କର ନିଶ୍ୱାସ ତ ହାତ ମୁଠାରେ ରହିଥାଏ। ମରଣ ସମୟ ଆସି ନ ଯାଉ। ସିପାହୀ ଅର୍ଥାତ୍ ପୋଲିସଙ୍କର ମୁହଁ ଦେଖି ମନୁଷ୍ୟ ବେହୋସ ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତି। ଆଗକୁ ଗଲେ ପୋଲିସ ବହୁତ ହଇରାଣ କରିବେ। ସୁନା ଆଦି କିଛି ମଧ୍ୟ ରଖିବାକୁ ଦେବେ ନାହିଁ। ବାକି ତୁମ ପାଖରେ କ'ଣ ରହିବ? ପଇସା ହିଁ ରହିବ ନାହିଁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କିଛି କିଣିପାରିବ। ନୋଟ ଆଦି ମଧ୍ୟ ଚଳିବ ନାହିଁ। ରାଜ୍ୟ ବଦଳିଯିବ। ଶେଷ ସମୟରେ ବହୁତ ଦୁଃଖୀ ହୋଇ ମରିବେ। ବହୁତ ଦୁଃଖ ପରେ ପୁଣି ସୁଖ ଆସିବ। ଏହା ହିଁ ହେଉଛି ଖୁନେ ନାହେକ ଅର୍ଥାତ୍ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷୀ ହତ୍ୟାର ଖେଳ। ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ମଧ୍ୟ ହେବ। ତାହା ପୂର୍ବରୁ ବାବାଙ୍କଠାରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ଅର୍ଥାତ୍ ବର୍ଷା ତ ନେବା ଦରକାର। ଯଦିଓ ଭ୍ରମଣରେ ଯାଉଛ, ଚାଲୁଛ, ବୁଲୁଛ, କେବଳ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇଲେ ପବିତ୍ର ହୋଇଯିବ। ବାକି ବିପଦ ତ ବହୁତ ଆସିବ। ଅନେକ ହାୟ ହାୟ କରିବେ। ତୁମକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଭଳି ଅଭ୍ୟାସ କରିବାକୁ ହେବ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଅନ୍ତିମ ସମୟରେ ଏକମାତ୍ର ଶିବ ବାବା ହିଁ ମନେ ରହିବେ। ତାଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ହିଁ ରହି ଶରୀର ଛାଡ଼ିବ। ଆଉ କେହି ମିତ୍ର ସମ୍ବନ୍ଧୀ ଯେପରି ମନେ ନ ପଡ଼ିବେ, ଏହି ଅଭ୍ୟାସ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବାବାଙ୍କୁ ହିଁ ସ୍ମରଣ କରି ନାରାୟଣ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହି ଅଭ୍ୟାସ ବହୁତ କରିବାକୁ ହେବ, ନଚେତ୍ ବହୁତ ପଶ୍ଚାତାପ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ।
आउ काहार स्मृति आसिले फेल होइजिवो। जिए पास हेबे सेमाने विजयी जिए पास हेबे सेमाने विजयमालारे गुंथा हेबे। तेणु निजकु पचारिबा उचित, मु बाबांकु केते समय स्मरण करुछि। किछि भी हातरे थिले ताहा अंतकाଳରେ मने पड़िबो, हातरे न थिले मने भी पड़िबो नाही। बाबा कहुचंती मो पाखरे तो किछि भी नाही, ए सब किछि मोर जिनिस नुहे। सेही ज्ञान बदलरे एही ज्ञान नियो, तेबे 21 जन्म निमंते वर्षा मिलिजिवो, नचेत स्वर्गर राजपद हराई देव। तुमे एठाकु आसुछ बाबांक ठारु वर्षा नेबा पाई, तेणु पवित्र तो निश्चय हेबाकु पड़िबो, नचेत दंड भोग करी हिसाब किताब चुक्त करी जिबाकु हेबो। पद मध्य किछि मिलिबो नाही। श्रीमतरे चालिले कृष्णंकु निज कोଳରେ खेलाई पारिबो। श्रीमतरे चालिले कृष्णंकु निज कोଳରେ खेलाई पारिबो। कथारे कही थांती ना, कृष्णंक परी स्वामी अथवा संतान मिलू। केही तो भल भावरे बुझी थांती, केही पुणी ओल्टा सीधा कथा कही थांती। अच्छा, मिठा मिठा शिकिल धे संतान मानक प्रति माता पिता बाप दादांकर मधुर स्नेह संपन्न शुभेच्छा एवं सुप्रभात। आत्मिक पितांकर आत्मिक संतान मानंकु नमस्ते। धारणा पाई मुख्य सारांश नंबर 1। ब्रह्मा बाबा जेपरी निजर सबु किछि हस्तांतर करी पूर्ण अधिकार बाबांकु देईदेले, किछि चिंता कले नाही। सेहीपरि ब्रह्मा बाबांकु अनुकरण करी 21 जन्म पाई प्रारब्ध जमा करिबाकु हेबो। नंबर 2, अभ्यास करिबाकु हेबो जे अंतकाଳରେ एकमात्र बाबांक बिना अन्य कौनसी जिनिस जेपरी मने न पड़िबो। मोर किछि नुहे, सबु किछि बाबांकर। अलफ एवं बे अर्थात बाबा एवं संपत्ति, एही स्मृति द्वारा अंतिम परीक्षा रे उत्तीर्ण होई विजयमालारे आसीबाकु हेबो। बाबांकर वरदान, निजर मानसिक स्थिति उपरे संपूर्ण ध्यान देउथिबा चढ़िबार कलार अनुभवी विश्व परिवर्तक भव। निजर मानसिक स्थिति उपरे संपूर्ण ध्यान देउथिबा चढ़िबार कलार अनुभवी विश्व परिवर्तक भव। विस्तार, एबे शेष समय रे मानसिक शक्ति द्वारा ही विश्व परिवर्तनर निमित्त हेबाकु पड़िबो। सेथिपाई एबे जदि मन द्वारा गोटिए संकल्प मध्य व्यर्थ होईगला, तेबे बहुत किछि हराई देल। तेणु गोटिए संकल्प को मध्य साधारण मने कर नाही। वर्तमान समय रे संकल्पर हलचल को मध्य बड़ हलचल रे गणना करा जाउछि। काहींकि ना एबे समय बदली गलानी, पुरुषार्थर गति मध्य बदली गलानी। तेणु संकल्प रे ही फुल स्टॉप लागिबा दरकार। जदि निजर मानसिक स्थिति उपरे एतिकी गुरुत्व देव, तेबे जाई निजर चढ़िबा कला आधार रे विश्व परिवर्तक होई परिबो। स्लोगान, कर्मरे जोगर अनुभव हेबा अर्थ कर्मयोगी हेबा। कर्मरे जोगर अनुभव हेबा अर्थ कर्मयोगी हेबा। अच्छा, ओम शांति।